വിഗ്രഹൽക്ക വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അധ്യക്ഷ വേദിയിലേക്ക് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ചീഫ് ഇമാം മുഹമ്മദ് ഷിബിലി ഫാദിൽ മന്നാനി ഉസ്താദ് അവരുടെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിക്കൽ അമീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹാബിഹി വഅഹ്ലി ബൈത്തിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പെരുമാതുറ സെൻട്രൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 23ാമത് വിഗ്രഹൽക്ക വാർഷികവും മതവിജ്ഞാന സദസ്സിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് സമാപന സമ്മേളന വേദിയിലാണ് നാം ഓരോരുത്തരും നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടലിനെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ സർവ്വപാപങ്ങളും അല്ലാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് വിട്ടു പുറത്ത് മാപ്പ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ മഹനീയമായ സദസ്സിനെ ഖിറാഅത്ത് കൊണ്ട് ധന്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ജമാഅത്തിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇമാം സുഹൈർ ഫാദിൽ അബ്റാരി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق الرسول صدق الله المولى العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب واحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الاعمال والاخلاق انه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها الا انت. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولاساتذتنا ولعشائرنا ولقبائلنا ولجيراننا ولمن احب واحسن الينا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميعنا ولجميع امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقنا ربنا شر ما قضيت. اللهم ارفع درجات مشايخنا في درجات المقربين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اصل وبلغ ثواب ما قرأناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة الروح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع الأنبياء والعلماء والزهداء والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا منهم وإلى حضرة غوث الأعظم محي الدين شيخ عبد القادر جيلاني قدس الله سر العزيز وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سر العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين سيستي الأجميلي قدس الله سر العزيز وإلى حضرة شيخنا نور المشايخ السيد أحمد محي الدين نور الشاه جيلاني قدس الله سر العزيز وإلى حضرة شيخنا نور الله شانوري قدس الله سر العزيز وإلى حضرة شيخنا وسندنا وهادينا وقرة أعيننا ووسيلتنا إلى الله شيخنا حمزة بلالي شاه نوري قدس الله سر العزيز وإلى حضرة سائر خلفائهم ومريدهم ومحبيهم يا رب العالمين ببركة مشايخنا يا رب العالمين. اللهم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم طول عمر مرشدنا وطول أعمار مشايخنا ووالدينا وأساتذتنا مع الصحة والعافية والسلامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب السكرات وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اعز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بجاه نبيك مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ മഹനീയമായ സമാപന സമ്മേളന വേദിയിൽ സ്വാഗതം അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ മഹലിന്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം അബ്ദുൽ വാഹിബ് സാഹിബ് അവർകളെ ഹാർദവമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. മാന്യപ്രേക്ഷകർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആദരണീയനായ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ഷബീലി ഫാദിൽ മന്നാനി അവർ,
മറ്റിന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ വിശിഷ്ട അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഖുനായുടെ മകൻ ഷുഐബ് ബിലാലി അവർകൾ, മറ്റു വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാർ, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ 10-8-9 ദിവസം നമ്മൾ കേട്ടതൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എല്ലാം പരക്കം പാതി ഇറങ്ങി 4 മണിക്ക് പോയി. ഇനി വരുമായിരിക്കും, തിരിച്ചു വരും. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ ആര് പറയുന്നു, ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാലും ശരി, ആര് പറഞ്ഞാലും ശരി, അത് ചെവി കൊള്ളാത്ത ഒരു രീതിയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പരാതി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കഴിഞ്ഞ 23 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പള്ളിയിൽ നടന്നു വരുന്ന ഒരു ദിക്ർ ഹൽഖയുടെ വാർഷികമാണ്. 23ാമത് വാർഷികമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ സമാപനം കുറിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൽഖ ഇവിടെ തുടങ്ങേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ബഹുമാനായ ഷെയ്ഖുനാ അവർകള് നമ്മുടെ ഇഹ്യാ ഹാജിയുടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ശ്മശാനത്തിൽ അടക്കം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് കണിയാപുരത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും ഷെയ്ഖുനാ പറയുക നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഖബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യണം, പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഷെയ്ഖുനാ ഇവിടെ വന്നു. ഞങ്ങൾ കൂടെ വന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഷെയ്ഖുനാ അങ്ങോട്ട് വന്ന് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പോണ പോലെ പെട്ടെന്ന് പോയി അതിനകത്ത് പോയി ദുആ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഹാജിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയാണ്. ഇഹാജിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നീ അവിടെ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഷെയ്ഖുനാ അവിടെ വന്ന് പള്ളിയിൽ കയറി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഹൽഖ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നതിന് നമ്മൾ വേറെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയില്ല, തുടങ്ങാമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടത് എന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് ജമാഅത്തുൽ അവ്വൽ 1-ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം എന്ന് ഷെയ്ഖുനാ പറയുകയും ആ ഒരു ജമാഅത്തുൽ അവ്വൽ 1-നാണ് 23 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബഹുമാനിയായ നമ്മുടെ ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു കബീർ ദാരിമി ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ ഈ ഹൽഖ ആരംഭിക്കുന്നത്. കുറേ സമയം ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുത്തു. അതിനുശേഷം ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ആ ദിക്റുകളെല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു. ഒപ്പം അന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നവർക്കെല്ലാം തന്നെ ദിക്ർ അൻഫാസ് കൊടുത്തു. ഇരുന്നവരെല്ലാവരെയും കൊണ്ട് ബയറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഷെയ്ഖുനായുടെ തോളിൽ കിടന്ന ആ പച്ച ഷാളിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു. എല്ലാവരും അതിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ബയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ അത് തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രം തുടങ്ങിയാൽ പോരാ, നമുക്ക് എടപ്പള്ളിയെടുത്ത് കൂടി ഒന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടപ്പള്ളിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഹൽഖ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശം അന്ന് ശരിക്ക് കള്ളുകച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പോയിരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തിലും ആ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും അതിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല. നമ്മളതിന്റെ പേരിൽ ഒരു സംസാരത്തിന് പോയി. അവസാനം ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഷെയ്ഖുനാ ഇത്ര അവിടേക്ക് തുറന്നു കൊണ്ടുപോകണോ? കുറേയധികം ആൾക്കാർ അവിടെ കൂടും, സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടും. താർപ്പായൊക്കെ വിളിച്ചവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ അന്ന് നിൽക്കുന്ന തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എടാ എന്നാ അത് വേണ്ട, അതൊക്കെ നിർത്ത്. ഈ സ്വർഗവും നരകവും രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് തന്നെയാണ്, ആ കുഴപ്പമില്ല, അതാണ് നിർത്തുന്നെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. പള്ളിയിൽ നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഈ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവര് ആ 23 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു 25 കാരണം 30 കാരണം ആയിരുന്ന ആളിന് ഏതാണ്ട് ഒരു 55-58 വയസ്സ് പ്രായം വരും. ഈ കാലം ഇത്രയും തുറന്നിരിക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ ഹൽഖയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ. ഇതിനിടയ്ക്ക് പല ഇമാമിങ്ങളും ഇവിടെ വരികയും മാറിപ്പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഹൽഖയ്ക്ക് യാതൊരു കോട്ടവും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടന്നു വരികയാണ്. വളരെ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സാണ്. ഈ സദസ്സിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അതിന് വന്നിരുന്ന് അനുഭവിച്ചവർക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല. ആ ഹൽഖയിൽ വന്ന് ഈ നാടിന് വരെയൊന്ന് അനുഭവിച്ചവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ പല അനുഭവങ്ങളും ആ ഹൽഖ കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷമുള്ള ദ്വായും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ മനസ്സിൽ തട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞാലും പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുടെ ഹൃദയം എന്തോ മരവിച്ചു പോയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സമയമില്ല, ഒരു കാരണവശാലും സമയമില്ല. ഇങ്ങനെ പരക്കം പാഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത്. എന്നാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? ഇനി ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ല അനുഭവങ്ങൾ തന്നാലും പഠിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല.
പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോ ദുനിയാവിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങള് ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹൃദയം തകർന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളല്ലേ നടക്കുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സമയമുണ്ടോ? ഇത് നാളെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചുകൂടാന്നുള്ളതിന് വല്ല ഉറപ്പുണ്ടോ? യാതൊരു സംശയമില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാം കടന്നു വരേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ അഖില പെരുമാറുടെ അകത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഈ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഭീമാപള്ളിയോ വിഴിഞ്ഞമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാല് ഈ 10 ദിവസം ഇതുപോലെ ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് ഒത്തുകൂടുന്നതിന് കിട്ടുന്ന ഒരു വേദി ഇവിടെ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമുണ്ട്. ഈ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമാണ്. നമ്മൾ ഈ കടകളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, ഇവിടെ ഈ റോഡിനെ പ്രതിനിധിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിരവധി പണ്ഡിതന്മാര് ഇവിടെ നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനായ മലപ്പുറത്ത് നമ്മളെ ഇവിടെ വന്ന കോപ്പൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ്. അത് ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം അല്ല പ്രസംഗം, 25 ദിവസം 30 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് രാത്രി 9 മണി 9:30 തുടങ്ങിയാല് വെളുപ്പാങ്കാലം 2 മണി 3 മണി വരെ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു രീതി. നമ്മുടെ സഹോദരിമാര് ചൂട്ടമൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ചേരമാന്തുരുത്തുന്ന പുതുക്കുറിച്ചിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റിതര പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ വന്നുകൂടുന്ന ഈ മൈതാനം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. ഈ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നുമില്ല, മൈക്ക് സെറ്റ് ഇല്ല, ഒരു മേശ പിടിച്ചിട്ട് പെട്രോൾ മാക്സ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് ആ മേശയുടെ പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ബഹുമാനായ ഉസ്താദ് സംസാരിക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ തടിച്ചു കൂടുന്നത്. അവസാനം ആ ഓരോ ദിവസവും സമാപനം അതിന്റെ ദ്വാ കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഈ മണൽത്തരികളെല്ലാം കുതിർന്നാണ് പോകുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് ആ രീതിയിലാണ് ജനങ്ങളെ പിടിച്ചിരുത്തി ആ സദസ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നാളുടെ ആരോഗ്യശേഷി തന്നെ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം 3 ദിവസം ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നടക്കൂല. അപ്പൊ അത്രയും പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു മണ്ണാണിത്. ആ മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനും വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനം ഒന്ന് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകും. എത്ര കാലം പോകുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരിതില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം അവർ ഇതിനോട് സ്നേഹം കാണിക്കും, ഇതിനോട് അടുക്കും. ശിവനായ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഞാൻ തൃശ്ശൂർ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റെടുത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും അവസരവിധമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയാം. പക്ഷെ ഇതിനെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യമാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു കാവലാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന ഒരു കടൽ തീരത്തുനിന്ന് 150 മീറ്റർ മാത്രം മാറിയാണ് നമ്മളിവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് തുളുമ്പി നിൽക്കുന്ന ഒരു വെള്ളം പോലെ അതിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ കാവല് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടും. അതിന് തോന്നുന്നത് എനിക്കൊന്ന് അല്പം കൂടി ഒന്ന് വിറയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉയരണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചാല് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ലാത്തവരും സമയമുള്ളവരും എല്ലാവരും എവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ്. ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സമയമില്ല. മറ്റേത് പ്രദേശങ്ങളെക്കാളും അതെല്ലാം കവച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ജീവിച്ച് കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹം. ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാകട്ടെ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സംഘാടകർക്കുള്ളത്. അല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് ആരുടെയും പ്രവണി കൊണ്ടൊന്നുമല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇത്രയും നടക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇതിന് സാമ്പത്തികമായ ചെലവുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം തന്നെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്നു, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ വരുന്നവർ എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ വരുന്നവർ അവർ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നു, അവർ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഈ സംരംഭങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നാളത്തെ ദിവസമുള്ള ഏതാണ്ട് 10-50 ചാക്ക് അരിയുടെ അന്നദാനം, ഇതെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇതെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. ഇത് നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഷെയ്ഖുനായി ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നു പോകുന്നതിന് 2 പ്രാവശ്യം വന്നു പോയതിനു ശേഷം ആ സമയം ഈ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് സാമ്പത്തികമായ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചാണ് പോകുന്നത്. ഉസ്താദന്മാർക്ക് 30-ാം തീയതി 5-ാം തീയതി 10-ാം തീയതി ആയാലും കൊടുക്കുന്നത് അന്ന് 2500 രൂപ 3000 രൂപക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ ശമ്പളം. ആ ശമ്പളം കൊടുക്കാനൊക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ പോലും പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഉസ്താദ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലപ്പോഴും ഇവിടെ ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജമാഅത്തായിരുന്നു നമ്മൾ. അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ദിവസം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയ്ഖുന പോക്കറ്റിൽ വന്ന 50 രൂപ എടുത്ത് തന്നിട്ട് എടുത്ത് പറയണം, അതിന്റെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വളരെ ഈ 50 രൂപ ഇന്നും ഒരു പേഴ്സിനകത്താക്കി ഇന്നാര് തന്ന പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എഴുതി ആ അലമാരിക്കകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 23 വർഷം കൊണ്ട് അതിനകത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇന്നത് വരെ സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് ഈ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തികം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
ഇതെല്ലാം ഈ കടകളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെടുത്തിക്കുക. ചോദിച്ചവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സൈന്യത്തിനാടി എന്റെ അടുത്ത് ഒരു കട വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും കാക്ക പൈസ ഇല്ല, ആ 2 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന് കടമറുകളെന്ന് പറഞ്ഞു 5 ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ തരാം, കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ അനുഭവം അദ്ദേഹം തന്നെ പറയും. ഇവിടെ പൈസ നമ്മളെ തന്നു, കട എടുത്തു, അദ്ദേഹം ബിസിനസ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ മറ്റു വരുമാന മാർഗങ്ങളൊക്കെ കൂടി പൈസ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു. അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ഇവിടെ ചോദിച്ചില്ല, പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംരംഭത്തിന് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഷെഹ്ന ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു കാര്യം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഹൽക്ക നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹൽക്ക നടക്കില്ല, ഷെഹ്ന വന്നു. സാധാരണ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ സമയം ക്ലാസ് എടുക്കും. ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് പാല് അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കും. അത് അതിനിടയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമ്പോഴത്തേക്കോ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുക്കൻ കുടിക്കില്ല. ബാക്കി അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ പറയും തരും. എല്ലാവരും അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇറക്കെങ്കിലും കുടിക്കും. അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് വരികയായിരുന്നു. അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെല്ലാം അവിടെ ഷെഹ്നാട് അടുത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഷെഹ്നാട് അവിടെ ചാടി അടിച്ചിട്ട് നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പുറത്തോട്ട് വളരെ സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ ഇതിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് ഓടെയാണ്. എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല, നമ്മൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇനി ഇറങ്ങി പോകുന്നതാണോ എന്നറിയില്ല. പുറത്തുനിന്ന് ഞാൻ കൂടെ ഓടുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ ഇങ്ങനെ വന്ന് ആ വാതിലെടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, ചോദിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നോക്കിയിട്ട് നിന്നിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ എന്തോ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഓടി വന്നു. അപ്പൊ എന്നോട് പറയടാ, പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ 2 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഖിളറിന്റെ ബീവിന്റെ അസുഖം. ഞാനിത് പറയുന്ന സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. പല രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളും നമ്മളിവിടെ പലരുടെയും പോയത് വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഈ പള്ളിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിന് നേരത്തെ ഈ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ പലരും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ മണലായതുകൊണ്ട് കിടന്നുറങ്ങും. എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എല്ലായിടത്തും നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചത് പറഞ്ഞാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി. ഉറക്കം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ അങ്ങപ്പുറത്താണ് കിടന്നത്. തെങ്ങിന്റെ ചുവട്ടിലാണ് ഞാൻ കിടന്നത്. ഒത്തിരി പേർക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം. ഇവിടെ അങ്ങനെ ചില സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പള്ളിയാണ്. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ഇതൊരു സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. നമുക്കാർക്കും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നല്ലോ, എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അത് കാണാൻ കഴിയുന്നവരുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മുറബിയായ ഷെയ്ഖാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചെന്നുള്ളൊരു സൗകര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ പ്രദേശം അവിടെ ഇരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രത്യേക സ്നേഹമാണ്. ബാക്കി പരീതന്മാർ വന്നാലും ഷെയ്ഖിനെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി അതിനെ കൂടെ കറങ്ങിയാണ് പോയി അവരുടെ റൂമിലിരിക്കുന്നത്. ഞാനിങ്ങനെ ചിലപ്പോഴത്തേക്ക് ഇടപാടെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, നാട്ടുകാര്യം ചോദിക്കും, രാഷ്ട്രീയം ചോദിക്കും. നീ നായനാരാണല്ലേ? കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ്, ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. എന്തിനാണ് നാടിന്റെ അവസ്ഥകൾ കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയും, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിനകത്ത് ഒരു ആഗ്രഹം, ഷെയ്ഖുനാളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണം. എനിക്ക് പറയാം, എന്റെ ഒരു മനസ്സിലെ ഒരു ആഗ്രഹം. അവിടെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ട് എഴുച്ച് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ഷെയ്ഖുനാണ് സാധാരണ തോണിലിടുന്ന ഒരു തുവാല എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇതാ ഇത് നീ ഉപയോഗിക്കണമെന്നോ. എന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം അതായി. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാളിന്റെ ഉള്ളറിയാൻ, അത് ഒരാളിന്റേതല്ല, ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഈ പെരുമാതിരയിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറേ പേരുണ്ട്. ഞാൻ നമ്മളിവിടെ ഷെഹ്നായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് ഷെഹ്ന കണിയാപുരത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ബന്ധപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ അസീസ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പത്രം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അസീസ് ഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ വന്നു. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചതൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഷെഹ്ന അസീസ് ഹാജി മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ്. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് ഷെഹ്ന തിരിച്ചു പോയില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടില് കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവിടുത്തെ ആ വീട്ടിലെ തള്ള വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഷെഹ്ന കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 3 വർഷമായി, മോൾക്ക് ഒരു കുട്ടിയില്ല, ഇതുപോലെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പൊ അപ്പോഴേ ഷെഹ്ന പറഞ്ഞ് ആ നിൽക്കുന്ന ആദ്യം ഒരു പൂവിന് പറിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ചെമ്പരത്തി മരം അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്, പൂത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പൂവിന് എടുത്തിട്ട് വന്നു പറഞ്ഞു. ഷെഹ്ന കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ 2 കാലം കയറ്റി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ പൂ കയ്യിൽ മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ആ പൂവിന്റെ അതിനുള്ള ആ പൂമ്പടിയുള്ള അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട്
അതിന്റെ ആ ഇതള് ഒന്ന് വായിൽ വെച്ച് കടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തുള്ള ഇത് മോൾക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അവര് വളരെ ഒരു അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങേരെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സംഭവിച്ചു. ആ കുട്ടി കറക്റ്റ് 9 മാസവും ചിലർ ദിവസവും തികയുന്ന ദിവസം തന്നെ അതൊരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മതിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ പെരുമാറിൽ തന്നെ മക്കളില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടി പ്രയാസപ്പെട്ട് നടന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ നിർത്തിയാണ്. നവാസ് മുസ്ലിയാർ നമ്മളെ ഇവിടെ സ്ഥിരം പ്രശ്നക്കാരനായിരുന്ന അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. ഇന്നിപ്പോ വല്ലാത്തൊരു രോഗത്തിന്റെ അടിപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കിടപ്പിലാണ്. അദ്ദേഹം എന്റെ മരുമോൻ കൂടെയാണ്. ഞാനിങ്ങനെ മൈതാനപ്പടയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാളിങ്ങനെ മലർന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചു നീ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത്? ആ മാമ ഞാൻ ഇനി പോകുന്നില്ല ഗൾഫിൽ. അതെന്ത് കാര്യം? അത് അത്ര വർഷമായി മക്കളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനു പോകുന്നത്, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സമ്പാദിക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നു. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആ കേൾക്കാമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നടുത്ത് പോകണം, ഇന്നാരെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന്. അവിടെ ചെന്ന് ഷെഫിനായി കണ്ടു. ഷെഫിന അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഇന്നതിന്റെ കുറവ് തന്നെയെന്ന് ചോദിച്ചു. ഡോക്ടർമാർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് അതാണ് എന്ന് അയാൾ പറയുന്നു. അത് ഇന്ന സാധനം മേടിച്ച് കഴിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ അദ്ദേഹത്തിനും അള്ളാഹു നല്ല 2 or 3 മക്കളുണ്ട്. ഇതാണ് ഈ ഷെഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാനുള്ളത്. നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് നമുക്ക്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ. എന്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക, ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കുക. മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുന്ന വയറുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഓപ്പറേഷന് കുറിക്കുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയം. അങ്ങനെ റിസൾട്ടുമായിട്ട് അവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു. ഇപ്പൊ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഷെഫിനെ വിളിച്ചു. അപ്പൊ പറയണ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല, അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഡോക്ടറെ കൂടെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മളെ ലത്തീഫ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പാട മോനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സോഫിയ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടറായിരുന്നു. ആ റിസൾട്ട് കൊണ്ട് നേരെ ഞങ്ങള് കുമാരപുരത്ത് അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ഈ റിസൾട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയ്യിൽ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു, ഇത് ആര് പറഞ്ഞത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഏത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടറാണ്. ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ 2 ഗുളിക കുടിച്ചതായി 2 ഗുളിക കഴിച്ചോ, വേറെ ഒരു മരുന്നും കഴിക്കേണ്ടതെന്ന്. ഇന്നത് വരാം. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു നിസ്സാരനായ ഒരാൾ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരു വേദിയിൽ സദസ്സല്ല ഈ സദസ്. അതിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവര് എല്ലാവരും അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇരിക്കാത്തവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉസ്താദിന്റെ ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനം ആ സലാത്തിലെ അവസാനിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലാണ്. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ ദുആയിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സദസ്സിനെ നമ്മള് പരമാവധി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിനെ പറ്റി ഇത് വലിയൊരു ഔഷധമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ എത്രയോ പേർക്ക് ഔഷധമാണ്. ഇതൊരു വലിയ ഔഷധമാണിത്. ഞാൻ തലയിൽ കുത്തിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് കളഞ്ഞു വന്നത് അതാണ്. ലിവറിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം കാരണം ഞാൻ ഗൾഫിൽ വിട്ടു വന്നത് അതാണ്. എനിക്ക് കേസിലെ തണുപ്പ് പിടിക്കൂല, ഇതൊന്നും പിടിക്കൂല. ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്നു. ചൈന ഭയത്തിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം ഹാജിയുടെ വീട്ടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിവിടെ പോയിരുന്നു. ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ പിടിച്ച് അവിടെ അടുത്തിരുത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് 2 കൈ കൊണ്ട് എന്നെ നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ കൈ വഴി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് പാദത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് തറയിൽ ഒരൊറ്റ അടി. ഇത്ര തന്നെ സംഭവിച്ചത്. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്ര തന്നെ സംഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷം ഇന്നത് വരാം ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ വരച്ചിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതായിരുന്നാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതേപോലെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അതൊന്നും ഇവിടെ അങ്ങനെ വിളമ്പിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ സാധാരണ ഞാൻ പറയാറില്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന മകന് പോലും അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പല കാര്യങ്ങളും പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വണ്ടിയിൽ തൃശ്ശൂർ വരെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാമ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പറയാം. അവർക്കൊരു പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ദിക്റിന്റെ സദസ്സിനെ നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കും. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും വെളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ഇത്രയും ദിവസം ഇവിടെ ഇരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇവിടെ പക്കത്ത് നിന്നും വർക്കലയിൽ നിന്നും അതുപോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവിടെ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ജനമാന്ദ്രത്തിലെ നാസർ സാഹിബ് എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ശരിയായ വയറ്റ് ചെയ്ത് മാസത്തിലൊരിക്കലും 1 പ്രാവശ്യവും 2 പ്രാവശ്യവും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് പരമാവധി നമ്മള് ഈ അവസരത്തെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം. ഈ അനുഗ്രഹത്തിന് നമ്മൾ മുതലാക്കണ്ടേ? നമുക്ക് വീട് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമല്ലേ ഇത്? നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും പാഴാക്കികള്
പിന്നെ ഈ 9 ദിവസമായിട്ട് എല്ലാവരും പരമാവധി അവരവരാൾ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഈ സംഘത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10 രൂപ മുതൽ 100 രൂപ തന്നവരുണ്ട്, 500 തന്നവരുണ്ട്, 1000 തന്നവരുണ്ട്, 2000 തന്നവരുണ്ട്, 5000 തന്നു, 10000 തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നു. 10 ചാക്കരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് 1 ചാക്കരി വരെ എത്രയോ പേര്. നമ്മളെല്ലാ പേരുകളെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കുറിച്ച് വെച്ചേക്കും. ഇറച്ചിയും എല്ലാം തന്നെ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കുറിച്ച് വെച്ചേക്കും. അടുത്ത വർഷം നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവണ്ടേ? നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവണമല്ലോ അടുത്ത വർഷം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദുആ എന്ന് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളല്ല, സ്വീകാര്യതയുള്ള ദുആയാണ്. ഇവിടെ ഈ നടന്ന എല്ലാ ദിവസവും 10 ദിവസവും വന്നവര് ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യവയസ്കന്മാരാണെങ്കിലും പ്രായമുള്ള ഉസ്താദന്മാരാണെങ്കിലും എല്ലാവരും വളരെ അല്ലാഹുവുമായിട്ട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. വന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങന്മാരവരുണ്ട്. ഇന്ന് വരുന്നത് ഒരു തങ്ങളാണ്. ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു സദസ്സാണ്. എൽമിന്റെ സദസ്സ് ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ പൂങ്കാവനം എന്നാണ് അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ എത്ര പറഞ്ഞാലും അത് മനസ്സിലാവാതെ ചെവിക്കൊള്ളാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ. ഇത് നമുക്ക് മാറണം. ഈ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകട്ടെ. ഒപ്പം അവരുടെ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് കൊടുത്തത്. അതെല്ലാം മന്നാം ഉസ്താദ്മാര് ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്നിപ്പോ ഷെഹ്റാടെ മകനും ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യും. ഒപ്പം നമ്മുടെ തങ്ങളും ദുആ ചെയ്യും. കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ച് ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. ഇതിപ്പോ വർക്കലയിൽ വന്ന് ഏതാണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് 1 മണിക്കൂറോളം ചെറിയ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പേര് പടിഞ്ഞാറേപ്പള്ളി എന്നായിരുന്നു. നേരത്തെ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ പേര് പടിഞ്ഞാറേപ്പള്ളി എന്നായിരുന്നു. ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വക്കത്തൊരു പള്ളിയുണ്ട്. ആ പള്ളി ഷെയ്ഖ പലപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ള പള്ളിയാണ്. ആ പള്ളിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അവിടുത്തെ ഉസ്താദാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഈ ഷെയ്ഖനാള ഉറൂസിലായിരുന്നാലും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ സഹായങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തവരുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹു ചെയ്യട്ടെ. ഒപ്പം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം, അടുത്ത വർഷവും ഇതേപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടിയിരിക്കാനും ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും ഉള്ള ഒരു അവസരം അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെയും, ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരും, ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.